سورہ آل عمران پارہ نمبر 3، تلکر رسولو میں۔ اور آل عمران کل اصل میں تھوڑی سا ٹائم کم تھا تو ہم نے وضاحت کی۔ آج ہم آل عمران کیا ہے، اس سورت کا نام جس کے اوپر ہے۔ آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان یا عمران کی اولاد، اور قرآن کریم کی سورہ آل عمران یعنی سورہ نمبر 3 کا نام اسی خاندان کی وجہ سے ہے۔ یہ نام سورت کی آیت نمبر 33 میں آیا ہے، جہاں پر اللہ رب العزت نے ان کو برگزیدہ بنایا، یعنی عزت دار خاندان بتایا۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں پر برگزیدہ کیا۔ تو آل عمران سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس میں مفسرین کی دو بڑی بڑی آرا ہیں، یعنی دو بڑی رائے ہیں۔ ایک کے مطابق یہ ہے کہ یہ حضرت مریم علیہ السلام کا خاندان ہے، اور زیادہ تر مفسرین کے مطابق عمران سے جو مراد ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ اور اس کا مطلب ہو گیا پھر آل عمران میں حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ جبکہ دوسری آرا جو ہے نا مفسرین کے نزدیک عمران سے مراد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد تھے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آل عمران میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کا خاندان آتا ہے، لیکن زیادہ جو رائج ہے نا وہ حضرت مریم علیہ السلام کا خاندان ہی ہے۔ آل کا مطلب ہے خاندان یا نسل۔ عمران ایک نیک شخص کا نام تھا، یا تو حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے یا پھر ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے، اور زیادہ رائج قول حضرت مریم علیہ السلام کے والد مراد ہیں، کیونکہ جب ہم سورہ آل عمران کو پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے اس میں مریم علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل سے آیا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہوا وہی الذی جس نے انزلہ نازل کی یا اتاری علیکا آپ پر الکتاب کتاب، وہی ہے۔ اللہ رب العزت کی شان بیان ہوئی، اس سے پہلے والی صورتوں میں آیتوں میں بھی ہم نے دیکھا، اور اس آیت میں بھی اللہ رب العزت کے بارے میں ہی کہا جا رہا ہے کہ وہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب اتاری، منہ جس میں سے آیات ہیں، محکمات محکم جس میں محکم آیات ہیں، ہننا وہی ام الکتاب اصل ہے کتاب کی، و اخر اور کچھ دوسری متشابہات کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے سامنے دو طرح کی آیات کا تذکرہ ہو گیا۔ ایک تو ایسی اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک میں محکم آیات یعنی حکمت والی آیات اتاری ہیں، اور کتاب کی اصل بھی یہی ہیں۔ پھر کچھ دوسری ایسی ہیں جو معنوی اعتبار سے ملتی جلتی ہیں، یعنی کچھ صورتیں ایسی ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں جن کے معنی بالکل واضح ہیں، اور کچھ دوسرے کئی معنوں کے ساتھ بھی ملتی جلتی ہیں جن کے اوپر غور فکر تدبر کر کر ہم ان کا صحیح مفہوم حاصل کر سکتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ پھر جن لوگوں کے فی قلوبہم ان کے دلوں میں زیغن کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ تو وہ پیچھے لگ جاتے ہیں، ماں اس کے جو تشابہ کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، منہ اس میں سے ابتغاء تلاش میں، الفتنہ فتنے کی۔ اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اس میں سے ان آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، کس وجہ سے؟ فتنہ کی تلاش کے لیے، وابتغاء اور تلاش میں، تأویلہ اس کی اصل مراد کی، یعنی اور اس کے لیے اصل مراد کی تلاش کے لیے، وما یعلم حالانکہ نہیں جانتا، تأویلہ ان کی اصل مراد کو، الا مگر سوائے اللہ اللہ تعالیٰ کے، حالانکہ ان کی اصل مراد کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون اور پختگی رکھنے والے، فی العلم علم میں، یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے بھی اس پر، اور علم میں پختگی رکھنے والے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، کل سب ہی من عندی طرف سے ہے، ربنا ہمارے رب کی، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہی ہے، وما اور نہیں ہے،
यज़क्करू, नसीहत कबूल करते, इल्ला मगर, उलुल अलबाबी, अक्लमंदों के सिवा। यानी जो लोग इल्म में पुख्तगी रखते हैं वो कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाए और सभी हमारे रब की तरफ से हैं, और नसीहत नहीं कबूल करते सिवाय उन लोगों के जो अक्लमंद हैं। यहाँ पर बहुत हमारी जिंदगी का एक अहम जो है ना दस्तूर एक तरह आप कह सकते हैं बताया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में मुहक्किम आयात यानी कि ऐसी आयात जिनके मीनिंग्स बिल्कुल वाज़ेह हैं, बहुत साफ आयात हैं, और आम भी इंसान, बहुत कम इल्म रखने वाला भी उनकी आराम से जड़ तक पहुंच सकता है। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ आयात ऐसी रखी हैं जो कई कई मायनों में मुराद हैं। तो जो लोग फितना की तलाश में रहते हैं ना, वो इससे गलत मीनिंग्स निकालते हैं, अपनी मर्जी का अपना मतलूबा मतलब निकाल लेते हैं। हालांकि वो ये गलत करते हैं, क्योंकि इसकी असल यानी जो सही मीनिंग्स है अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे बेहतर जानता है। और फिर उसके बाद जो अक्लमंद होते हैं यानी जो ठीक ठीक काम करने वाले लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि सब कुछ ही मेरे रब की तरफ से है। यानी कि अगर इसमें किसी चीज में आपको इख्तलाफ भी नजर आ रहा है या आपका दिल मानने को नहीं भी तैयार हो रहा, फिर भी वो रब्बुल इज्जत का हुक्म है, उसके आगे सरकूबी की जाती है, ना कि उसके आगे हम बगावत करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तो हर हुक्म के आगे सर झुकाया जाता है ना। तो जो अक्लमंद लोग हैं फिर नसीहत भी इससे वही हासिल करेंगे ना, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हर हुक्म की ताबेदारी करेंगे। यहाँ पे हम इसकी डिटेल भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला। पहले हम इसको ग्रामर के जरिए देख लेते हैं। हुआ, वो ही है। हुआ मुब्तदा है क्योंकि डिटैच प्रोनाउन जमीर है, मरफू है, मुनफसिल है। जमीर मरफू मुनफसिल से मुराद ऐसी जमीर होती है जो जुड़कर नहीं आती, और ये जुड़कर नहीं आती और ये मरफू होती है हमेशा। तो मरफू इसम होने की वजह से, क्योंकि तमाम जमायर इसम हैं, मरफू इसम होने की वजह से ये मुब्तदा का स्टेटस ले लेती है। जुमला इसमिया इससे शुरू हो रहा है, लिहाजा ये जुमला इसम है। अब इसमिया जुमला ही आगे हम देखेंगे कैसे बनेगा। तो हुआ मुब्तदा, जमीर मरफू मुनफसिल, वाहिद मुजक्कर गायब, अल्लाजी जिसने, अल्लाजी इसम मौसूल वाहिद है, मुजक्कर है और मबनी है। इसका मतलब है आगे बात जो होगी ना वो वाहिद इंसान की होगी, मुजक्कर की होगी, और ये सीगा मबनी है। तो इसको हम मौसूल कहेंगे, आगे इसका सिला नजर आ जाएगा। यानी किन लोगों की बात हो रही है, वो कौन है जिसने, वो तो अल्लाह है ना जिसने क्या किया है, अनजला उसने उतारी है। अनजला फेल है, माजी का, वाहिद है, मुजक्कर है, गायब का सीगा है। हमने कल भी इसको देखा था ना, अगर नजला होता है तो इसका मतलब होता है कि वो उतरा, और अगर इससे पहले अलिफ का इजाफा कर दिया जाता है यानी इसको एक बाब में दाखिल कर दिया जाता है, तो वो अनजला बन जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, उसने उतारा, एहतमाम से कोई काम हुआ। यानी कि जब कोई चीज खुद उतरती है ना, तो उसके लिए नजला, अगर कोई इंसान भी सीढ़ियों से उतर रहा होगा तो वो नजला का माइनिंग होगा। लेकिन अगर उसको उतारने वाला कोई और इंसान होगा तो फिर वहां पे अनजला का मायने आएगा। इस चीज से आपको समझ सकते हैं कि नजला फेल लाजिम है और अनजला फेल मुतअद्दी है। अब इसको मफूल की जरूरत है, क्योंकि उतारी है ना, तो किसी ने उतारी है, किसी की मदद से ये उतरी है। अनजला फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, नून जालाम इसका रूट वर्ड है, अलई का मुरक्कब जारी, आला हरफे जार, और का इसके साथ जो जमीर जुड़कर आई है वाहिद मुजक्कर हाजिर की जमीर है। आपका मायने इसी जमीर की वजह से आया, ये मुरक्कब जारी जो है मुतालिक होगा अनजला फेल के। अल किताबा, अब क्या उतारी है उसने, किताब उतारी है। अल किताबा चूंकि मंसूब इसम हमारे पास आया है तो ये मफूल है फेल के लिए, अनजला फेल का मफूल। अगर आप इस तरह भी देखें ना, उसने उतारी है, क्या चीज उतारी है, किताब उतारी है। किसके ऊपर उतारी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी है। तो शान किसकी बयान हो रही है, अल्लाह की। अल्लाह मुब्तदा है और उसके बारे में खबर यहाँ से शुरू हो रही है कि अल्लाह वो है जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब उतारी। आगे भी एक शान बयान हो रही है, मिनहू जिसमें से, आयातुन आयात हैं, मुहकमातुन मुहक्किम। यहीं तक अगर हम देखें, आयातुन जो है मिनहू मुरक्कब जारी है,
خبر مقدم کر دیں گے اس کو. آیاتن جو ہے موصوف ہے، اور محکماتن جو ہے اس کی صفت بن کر آ رہی ہے. آیات کیسی ہیں؟ محکم ہیں، یعنی کہ آسانی کے ساتھ مفہوم کو سمجھانے والی ہیں. تو یہ ہا کاف میم روٹ ورڈ سے آیا ہے، اور محکم کا صحیح مطلب جو ہے نا، شک شبے سے بالا تر، یعنی ایسی آیات جن کو پڑھتے ہوئے کسی بھی قسم کا شبہ نہیں ہے، وہ بالکل شک شبے سے آ رہی ہیں، ایک عام انسان بھی آسانی کے ساتھ اس کا میننگ سمجھ سکتا ہے. آیاتن بھی مونس ہے، محکماتن بھی مونس ہے، یہ دونوں جمع مونس سالم ہے، اور دونوں مرفوع ہیں، اس لیے یہ خبر بنے گی، مبتدا بنے گا مؤخر، سوری. ٹھیک ہے. وہ منہم جو تھا نا وہ بن گیا منہم. منہم مرکب جاری تھا تو بن گیا خبر مقدم. آیاتن محکماتن یہ بن گیا مبتدا مؤخر. تو یہاں تک ہو گئی یہ ہوا مبتدا کی خبر. وہی ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری، جس میں سے بعض آیات محکم ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک ایک جملہ مکمل ہو گیا. ہننا وہی ہے. اب وہی ہننا جو ہے یہ بھی ڈیٹیچ پروناؤن ہے، یہ مونس کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ وہی مونس کن کے لیے آیا ہے؟ یہ اصل میں پچھلے جملے کا حصہ ہی بنے گا. محکمات، یہ جو آیات ہے نا، آیات محکمات، یہ ان کے لیے آیا ہے، کیونکہ یہ مونس کی بات ہو رہی ہے نا. ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ یہ دونوں جمع مونس سالم ہیں، تو ہننا کی ضمیر اب ان کی طرف اشارہ جو کر رہی ہے، اس لیے اس کو مونس لایا گیا ہے. یہ وہی ہیں، یعنی وہ آیات جو ہے نا. ہننا ڈیٹیچ پروناؤن، ضمیر مرفوع منفصل ہے، اور واحد مونس غائب کی ضمیر ہے، مبتدا کریں گے. ام الکتابی اصل ہے کتاب کی. ام ماں کے لیے، حمزہ میم میم ماں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اصل اصل یہ چیز تو ہر چیز جو ہوتی ہے نا اس کی کوئی نہ کوئی اصل ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے. جیسے ایک اولاد جو ہوتی ہے نا، وہ اپنی ماں کے جو ہوتی ہے ہم سے پہچانی جاتی ہے. قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ ہر چیز کا ایک اصل ہے. یہاں بھی آپ پڑھ رہے ہیں کہ ہر چیز کی اصل ہے. جیسے انسان کی اصل اس کی ماں ہے نا، تو سیم جس چیز کی بھی جو اصل ہوگی نا اس کو کہا جائے گا، یعنی اس کی ماں کہا جائے گا. تو ام الکتاب یعنی اس کتاب کی اصل کیا ہے؟ وہ آیات ہیں. تو ہننا مبتدا، ام الکتابی خبر بن جائے گی. کیسے؟ ام مضاف، الکتابی مضاف علیہ، مضاف مضاف علیہ مرکب اضافی کا پیٹرن بنے گا، اور مرفوع ہونے کی وجہ سے یہ خبر بن جائے گی. اور واو عطفی ہے، واو عطفی کے ذریعے ان دونوں حصوں کو ہم جوڑیں گے بھی. اخارو اور کچھ دوسری، حمزہ خوار را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ اخرا اس کا واحد ہے، یہ جمع ہے. اور کچھ دوسری بھی ہیں، یعنی اس کے علاوہ اور بھی ہیں، یعنی کہ کچھ تو محکم ہے نا، بالکل واضح ہیں، صاف ہیں. کچھ ان کے علاوہ اور بھی ہیں. متشابہات جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں. اخارو اس کو مبتدا بنائیں گے، متشابہات جمع مؤنث سالم کو اس کی خبر بنا دیں گے، جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں. ویسے یہ مبتدا خبر نہیں بنے گا، یہ مرکب توصیفی بنے گا. ٹھیک ہے. اخارو کچھ اور دوسری صورتیں، آیات جو کئی معنوں میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، یا اس کو مرکب توصیفی بن کے یہ واو عطفی کے ذریعے دونوں جو ہیں ہننا مبتدا کی خبر بن جائیں گے. ایک ام الکتابی اور دوسری واو عطفی کے ذریعے اخارو متشابہات. ٹھیک ہے. یہ دونوں جو ہیں یہ مرکب عطفی سے جڑ کر ہننا مبتدا کی خبر بن جائیں گے. متشابہات شین با ہا روٹ ورڈ کے ساتھ، آپ سب جانتے ہوں گے شبہ والی چیزیں، یعنی جن میں شک شبہ ہے، یعنی جس میں انسان جو ہے نا وہ تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے، سمجھنے میں اس کو مشکل پیش آتی ہے. جمع مونس کا اسم فاعل ہے، یعنی ایسا اسم کئی معنوں میں ملتا جلتا ہونا. قرآن پاک میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسی آیات بھی نظر آتی ہیں جو بہت واضح مفہوم کے ساتھ ہیں، جس کو پڑھنے میں، جن کو سمجھنے میں ہمیں ایک اپنی ہی آسانی نظر آتی ہے، لیکن کچھ ایسی آیات بھی ہیں جن کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے. تو یہاں پہ جو بتایا گیا ہے نا، محکم اور پختہ آیات وہ ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح ہے، جن کو ادھر سے ادھر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. یہ اس کتاب کی بنیاد ہیں، اس کی جڑ ہیں، اس کی اساس ہیں. کون سی؟ آیات
मुहकमातुन, जबकि उखर मुतशाबिहातुन, जिनका सही और हकीकी मफहूम मुअय्यन करना मुश्किल है, बल्कि आम हालात में तो नामुमकिन सा भी है। इसकी तफसील तारुफ कुरान में भी हमें नजर आएगी कि कुछ आयात ऐसी हैं वो सब मुहक्किम हैं कि ये करो, ये ना करो, ये हलाल है, ये हराम है। हमने सूरह अल बकरा में भी देखा ना कि इस तरह के बहुत से कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना, यानी कि तुमसे पहले रोजे फर्ज भी हुए थे, तुम पर भी हुए हैं, यानी कि लाजमी तौर पे आसानी से समझ आने वाली बात है। इस तरह और बहुत सारी चीजें कुतिबा के लिए यानी फर्ज कर देने के हिसाब से आई हैं, जिनको समझने में कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ आयात ऐसी भी है ना कि जिनका फहम आसान नहीं है, जिन आयात में अल्लाह ताला की जात और सिफात की बहस है। अल्लाह की जात, अल्लाह की सिफात का हम क्या तसव्वुर कर सकते हैं? अल्लाह का चेहरा, अल्लाह का, अल्लाह की जात, अल्लाह का हाथ, अल्लाह की कुर्सी, अल्लाह का अर्श, इनका हम क्या तसव्वुर करें? इसी तरह फरिश्ते हैं, आलमे गैब है, जन्नत दोजख है, आलमे बरजख है, कब्र के अंदर क्या है, ये हम सब कुछ नहीं समझ सकते। आलमे आखरत, जन्नत, दोजख, उसकी असल हकीकतें हमारी अकल से बालातर हैं। तो हमारी जहनी सतह के करीब लाकर कुछ चीजें हमें समझाने की, आसान बना के हमें समझाने की कोशिश की गई। लेकिन साथ ही हमें क्या भी बता दिया गया है कि अल्लाह ताला उतना ही आपको फहम देंगे जितना वो देना चाहते हैं। ठीक है ना? तो बस इनको बताया क्यों गया असल में कि इंसान के लिए एक तस्वुर कायम हो जाए। जरूरी नहीं है कि जो वो नक्शा खींचे उसका वो ठीक ही हो। आपने इन आयात में पढ़ा भी होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ही बेहतर जानता है ना। तो ये एक नक्शा खींचा जा रहा है जो मतलब हमारी अकल से, इस्तदलाल से सिर्फ एक इमेज बनाने के लिए हमें बताया जाए कि भी ऐसा होगा वो। इस अगर ऐसा नहीं होगा, जन्नत की लगन, जन्नत की खूबसूरतियां नहीं बताई जाएंगी, तो इंसान उसके लिए तगोदो नहीं करेगा। अगर दोजख से मिसालें देकर और मुतशाबिहात करके शुबा दिलाकर उसको चीजें हमें बताई नहीं जाएंगी, तो हम उससे दूर रहने के लिए भी तो तैयारी नहीं करेंगे ना। तो इस दर्जे में कुछ नेचुरली तौर पर बताया गया है कि बहुत सारी चीजों से पर्दा उठता भी जा रहा है। बहुत सारी चीजें इंसान ने दरियाफ्त भी कर ली हैं जो पहले नहीं थी, यानी कि जो पहले मुहक्किम थी अब हमारे सामने हकीकत भी बनकर आ रही हैं। जैसे हम नहीं जानते थे कि चांद या सितारों के ऊपर क्या, कौन कौन से जहान आबाद हैं। इंसान ने तरक्की कर ली है, बहुत सारे सियारे इंसान ने जो है वो क्या कहते हैं, तस्खीर भी कर लिए हैं, वहां तक पहुंच मुमकिन बना ली है। सेटेलाइट का तस्वुर आप देखें, हमारा मोबाइल फोन देख लें, एक दूसरे से राब्ते सालों के फासले पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी सैटेलाइट के जरिए राब्ता हो रहा है। और क्या कहते हैं, हम लोग जो वीडियो कॉल करते हैं, ये सारी चीजें पहले तस्वुर से बालातर थी ना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितना इल्म दिया इंसान को उतना उसके लिए मुमकिन कर दिया। आगे देखते हैं, फ़अम्मल्लज़ीना, फिर वो फिर जिन लोगों ने फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में ज़यगुन, कजी है, यानी वो लोग जिनके दिलों में कजी थी। फा हरफ आतफ है, अम्मा शर्तिया है। असल में ये शर्तिया है और ये ऐसा शर्तिया है कि ये चेंज कोई पैदा नहीं करता, शर्त के लिए आता है। ठीक है, अल्लाजीना, फा अम्मा, फिर वो लोग, या बाज औकात बहरे हाल के मायनों में भी आता है ये अम्मा। अल्लाजीना, जिन लोगों ने, अल्लाजीना मौसूल जमा के लिए है तो आगे जमा की बात होगी, मबनी है, मारफा है। अल्लाजीना इसम मौसूल, फी कुलूबिहिम, जिनके दिलों में, कुलूबिहिम उनके दिल, मुरक्कब इजाफी, फी हरफे जारा की वजह से मुरक्कब जारी, फिर जिन लोगों के दिलों में, उनके दिलों में। अगर हम यहाँ पर देखेंगे ना तो अल्लाजीना फी कुलूबिहिम, जिन लोगों के दिलों में, तो इसको हम एक जुमला बना सकते हैं सिला मौसूल करके, ज़यगुन, कजी है। ठीक है, तो ज़यगुन क्या है, कजी है, तो ये मुब्तदा बन जाएगा, ये इसकी खबर बन जाएगी। ठीक है, अल्लाह दीना को अगर हम मुब्तदा बनाए, फी कुलूबिहिम को इसके मुतालिक कर दें और ज़यगुन को इसकी खबर कर दें, जिन लोगों के दिलों में कजी है, एक पूरा जुमला है ना। फयत्तबिऊना, तो वो पीछे लग जाते हैं। फा जवाबे अम्मा शर्त, ये जो अम्मा में शर्त नजर हमें आई थी ना, ये उसका जवाब है। तो वो पीछे लग जाते हैं,
यत्तबिऊना फेल मुजारा वाहिद जमा मुजक्कर गायब का सीगा है। और ताबा आइन इसका रूट वर्ड है, वो पीछे लग जाते हैं उसके जो मौसूल है। और तशाबहा उसके जो कई मायनों में मिलते जुलते हैं, मौसूल है। तशाबहा तशाबहा फेल है माजी का, वाहिद है मुजक्कर है गायब का सीगा है। तशाबहा फेल माजी, शीन बा हा इसका रूट वर्ड है। ये ता शुरू में मुजारे की नहीं है, ये बाब की आई है। कई मायनों में मिलती जुलती हैं, शीन बा हा शुबा से इसका रूट वर्ड बन है। तो कई मायनों में मिलना जुलना ये जो आ रहा है उन आयात के बारे में आ रहा है ना, कि जो मफहूम के एतबार से कई मायनों में कई जगह पर हम उनको फिट कर लेते हैं। मिनहू इसमें से, मिनहू मुरक्कब जारी है। इब्तिगा अल फितनती, इब्तिगा अल फितनती। अब हम अगर इसको देखें, बा वाइन या रूटवर्ड के साथ, ये एक इसम है हमारे पास, मंसूब इसम आया है। और इस मंसूब इसम को हम मुजाफ बनाएंगे और ये बनेगा मुजाफ अलैह, क्योंकि अल फितनती मजरूर है। किसी भी इसम के मजरूर होने की दो वजूहात होती हैं, या तो उससे पहले वाला हर्फ हरफे जर हो, जो कि ये नहीं है, या फिर वो हर्फ मुजाफ अलैह है जो मजरूर है। तो अगर ये मुजाफ अलैह है, क्योंकि हरफे जर नहीं है, तो लाजमी तौर पर ये मुजाफ है। तो ये मुजाफ और मुजाफ अलैह दोनों मिलकर मुरक्कबे इजाफी का पैटर्न बनाएंगे। ये मुरक्कबे इजाफी मफऊल बनेगा तशाबहा फेल का, इब्तिगा अल फितनती, क्योंकि इसका एराब मंसूब है। ठीक है, किसी फितने की तलाश में, फितने की तलाश में और वाव अतफ के जरिए इन दोनों मफूलात को हम जोड़ देंगे। और इब्तिगा और तलाश में, बा गौन या इसका रूट वर्ड, ये अलिफ ममदूदा की वजह से पता चल रहा है कि ये मुन्नस भी है। तावीलिही उसकी असल मुराद की, हमजा वाउ लाम रूट वर्ड के साथ तावीली एक इसम है हमारे पास। हम कहते हैं ना मस्दर की तावील में, इसम की तावील में, तो ये तावील क्या होती है, इसकी जो असल होती है हमजा वाउ लाम अव्वल से, यानी जो ये शुरू जहां से हुआ था ना, वहां से अगर किसी चीज को उठाया जाए तो वो उसकी तावील कहलाई जाती है। ये आपको अरबी जुबान में लफ्ज सुनने को मिलेगा। इसको जहन में रख लीजिए कि कभी अगर आपको ये कहा जाए कि ये मस्दर की तावील में लफ्ज है, यानी कि मस्दर जब अव्वल था ना, शुरू था, तो वो इस तरीके से इसको वहां से अटैच करेंगे और ही इसके साथ जमीर जुड़कर आई है, ये मुरक्कबे इजाफी है। उसकी असल मुराद की, उसकी असल मुराद, यानी कि फितने की तलाश के लिए और उसकी असल मुराद की तलाश के लिए। तो यहां से लेकर इब्तिगा अल फितनती वब्तिगा अत्तवीलिही, ये पूरा यहां से यहां तक मफूल बन गया तशाबहा फेल का। तो ये जुमला बन गया कौन सा, फेल, जुमला फेलिया। ठीक है, ये जुमला फेलिया है मा मौसूल का सिला। बस इसकी इतनी सी इसका जोड़ना है। आगे भी हम देखते हैं, वमा यालम हालांकि नहीं जानता, वाव हरफे है वाव हालिया। वाव हालिया क्या होता है, वाव हालिया जुमले का रब तोड़ देता है। यानी बात अगर पहले हो रही है ना कि ऐसा आदमी जो फितने की तलाश में है और फितना जो है उसको ढूंढ रहा है, तो अब वाव हालिया के बाद ये तलाश वाला जुमला नहीं होगा, इसकी तोड़ होगी दूसरी। हालांकि माँ नहीं, माँ नाफिया, यालमू वो जानता, फेल मुजारा वाहिद मुजक्कर गायब आइन लाम मीम का सीगा, हालांकि वो नहीं जानता तावीलहू उनकी असल मुराद को। मंसूब इसम हमारे पास मुरक्कब इजाफी के शक्ल में आया, जो कि यालमू फेल का मफूल बनेगा उनकी असल मुराद को, यानी कि हालांकि वो नहीं जानता कि उस चीज का अव्वल क्या है जिसकी वो तलाश कर रहा है। इल्ला मगर, इल्ला हरफे इस्तिस्ना, अल्लाहु सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। अल्लाह ताला अब जो है वो मुस्तस्ना हो गया है, यानी कि वो नहीं जानता असल मुराद को। जो शख्स कजी ढूंढ रहा है आयात में, वो नहीं जानता असल को, कौन जानता है, अल्लाह, सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। तो यहाँ पे अल्लाह जो है ना वो मुस्तस्ना के लिए आया है, और ये इल्ला जो है हरफे इस्तस्ना है।
اور یہ سارا جملہ جو ہے یہ مستثنا من ہوا کہلاتا ہے، ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ یہاں سے نیا جملہ شروع کریں گے، والراسخون اور پختگی رکھنے والے، راسین خواہ اپنے عمل میں پختہ رہنے والے، راسخ کہتے ہیں نا ایسا انسان جو اپنے عمل میں پختہ ہو، جو بھی کام کرنے والا ہو اس پہ ثابت قدم ہو۔ تو یہ اسی سے نکلا ہے، اسم الفاعل ہے، واو نون آخر میں آ رہا ہے، مرفوع ہے اس کا مطلب ہے، اور جمع کا صیغہ ہے، واو عطف ہے، الراسخون معرفہ بھی ہے اور مرفوع بھی ہے، تو اس کو ہم مبتدا بنا سکتے ہیں، یہ مبتدا بنے گا۔ یہاں سے جملہ اسمیہ دوبارہ واو عطف کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، اور پختگی رکھنے والے فعل علمی، علم فی حرف جار، العلمی مجرور عین لام میم روٹ ورڈ کے ساتھ، مرکب جاری متعلق ہو جائے گا، یعنی پختگی رکھنے والے علم میں، جو لوگ اپنے علم میں پختہ ہیں، وہ یہ وہ مراد ہے یہاں سے۔ فعل علمی کو ہم جو ہے وہ بنا دیں گے قائم مقام خبر، یہ مبتدا خبر ایک چھوٹا جملہ بن گیا۔ علم میں پختگی رکھنے والے، یقولون وہ کہتے ہیں، اچھا اگر اب ابھی میں دیکھی نا تو یہ آگے جملے کا حصہ بنیں گے، ٹھیک ہے۔ یقولون وہ کہتے ہیں، یا شروع میں وہ کے لیے، واو نون آخر میں جمع کے لیے، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ آ گیا، قول وہ کہتے ہیں، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، آمنا ہم ایمان لائے۔ اب کون ہے پختگی رکھنے والے علم میں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، آمنا، آمنا فعل مضارع فعل ماضی جمع متکلم، آمنا ہم ایمان لے آئے، حمزہ میم نون، یعنی ہم نے یقین کر لیا، ہم نے بھروسہ کر لیا، ہم نے اعتقاد کر لیا، بھی اس پر، یعنی کہ اللہ رب العزت جو حقیقی بات کو جانتے ہیں، تو پختہ علم والے لوگ کہتے ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو بھی بیان کیا ہے نا، ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے، ہم کجی تلاش نہیں کریں گے۔ کلن سب، من عندی طرف سے ہے، ربنا ہمارے رب کی طرف سے ہے، کلن کو ہم مضاف بنائیں گے، سب ہی اصل میں یہ ہے اسم جمع، ٹھیک ہے، جمع، جمع اسم ہے، اسم بھی ہے اور جمع بھی ہے، کلن سب ہی۔ یہاں پہ اگر آپ مضاف دیکھیں تو مضاف تنوین والا نہیں ہوتا نا، مضاف کی تنوین نہیں ہوتی، لیکن جب مضاف علیہ محذوف ہونا، مضاف علیہ موجود نہ ہو، تو پھر اس کی تنوین ایک آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سب ہی اس کو ہم اگر دوسرے طریقے سے دیکھیں تو ہم اس کو کلون کو مبتدا بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ اسم بھی ہے اور مرفوع بھی ہے، اور یہ مبنی بھی ہوتا ہے۔ سب ہی من عندی طرف سے ہے، من عندی ربنا، پہلے عندی ربنا کو مرکب اضافی بنائیں گے، پیچیدہ مرکب اضافی، ربنا ایک مرکب اضافی، پھر یہ دوبارہ مضاف بن گیا، اور یہ مضاف علیہ بن کے دوسرا مرکب اضافی بن گیا، تو یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہو گیا، جو من حرف جار کی وجہ سے مجرور ہو کے قائم مقام خبر بن جائے گی۔ یہ مبتدا خبر سب ہی ہمارے رب کی طرف سے ہے، جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ وما اور نہیں، واو حرف عطف ہے، ما مائے نافیہ ہے، مضارع میں کوئی چینج نہیں پیدا کرتا، صرف مضارع کو منفی کے معنوں میں کر دیتا ہے۔ یذکروا نصیحت قبول کرتے، رال کاف را روٹ ورڈ کے ساتھ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، نصیحت قبول کرتے، الا مگر، سوائے، اور نہیں نصیحت قبول کرتے ہیں، الا مگر، یعنی کہ کون لوگ ایسے ہیں جو قبول کر لیتے ہیں، سوائے حرف استثناء آ گیا، اولو الالباب عقل مند لوگ، یعنی کہ عقل مند لوگ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اولو کو ہم نے دیکھا تھا، یہ اس کا نا واحد نہیں ہوتا، یہ جمع ہی ہوتی ہے صرف، اور یہ صرف مضاف بنتا ہے، اور البابی کو ہم نے دیکھا تھا، لام با با اس کا روٹ ورڈ ہے، لبن کا مطلب ہوتا ہے کو عقل والا، عقل والا، سمجھ والا، ہر چیز کو پرکھنے والا۔ اچھا جی، تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے کیا بتایا ہے کہ نصیحت قبول کون کریں گے، جو عقل والے ہوں گے، اپنے علم میں پختہ لوگ بحث نہیں کیا کرتے، وہ اللہ رب العزت کی ہر ایک آیت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اس چیز کے اوپر
भरोसा करते हैं कि मेरे रब ने जो भी उतारी है चीज, उसमें भले मुझे वक्ती तौर पे समझ नहीं आ रही हो, लेकिन ये हिकमत से खाली नहीं है। और ऐसे लोग कौन हैं जो चाहते हैं कि दिन में कोई खास बात निकाली जाए ताकि वो अपनी जहानत का, अपनी फतानत का डंका बजा दें, कोई ना कोई नया फितना मचा दें, कोई फिसाद बर्पा कर दें। इनके अपने दिलों में टेढ़ है, और इनके टेढ़े जहन जो है वो कुरान से कोई दलील चाहते हैं। चुनाचे वो क्या करते हैं, जो मुतशाबिहात आयात है ना, उनके पीछे लग जाते हैं और किसी के मफहूम को अपने मनपसंद मफहूम से मिला लेते हैं, और फिर उम्मत के लिए एक नया फितना शुरू कर देते हैं। वो तलाश करते हैं इन आयात की असल हकीकत, यानी असल मुराद से। और ये भी हो सकता है कि कुछ का इल्मी ज़ोक भी ऐसा होता है ना, और ये भी हो सकता है कि उनकी फितरत में कजी ना हो, लेकिन ये वहां पे जिनकी फितरत में कजी नहीं है, वो तो अहले इल्म है ना, वो तो तलाश करते हैं। लेकिन जो कजी का इरादा करके ढूंढते हैं ना, उनके बारे में कहा गया है कि वो अल्लाह नहीं जानते कि अल्लाह की इससे असल मुराद क्या है, क्योंकि उनका मंशा अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो है ना उतारने की, उसकी नजूल की वजह उसको नहीं ढूंढते ना, बल्कि वो अपने दिल के अंदर जो उनके एक ख्वाहिश होती है ना पूरा करने की, उसको वो उस हिसाब से उसको ढूंढ रहे होते हैं। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पे कहा है कि उनको मिल नहीं सकता। जिन लोगों का रसूख इल्म ज्यादा हो गया, यानी वो आलिम हैं, जिनकी जड़ें इल्म में गहरी हो गई हैं, उनका भी तर्ज अमल नजर आता है कि जो साफ बात समझ आ जाती है उस पर अमल करते हैं, जो पूरी तरह समझ नहीं आ रही ना वो इंतजार करते हैं। लेकिन ये अजमाली यकीन रखते हैं कि किताब अल्लाह की है, अगर मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही इसका मतलब ये नहीं है कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बगैर मकसद के भेज दी। और वमा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब, ये सबसे बड़ी होशमंदी है कि इंसान अपनी अकल, अपनी हदूद, अपनी लिमिटेशंस को जान ले कि मेरी अकल कहाँ तक जा सकती है। अगर इंसान ये नहीं जानता तो फिर वो उलुल अलबाब में नहीं है। यानी अकल बहुत बड़ी शय है, लेकिन इसको अकल की भी हदूद है। अकल एक हद से ज्यादा तजावुज नहीं कर सकती। यानी मंजिल तक पहुंचाने वाली शय अकल नहीं है, बल्कि कल्ब है, दिल है। यानी बहरहाल अकल रोशनी तो देती है, लेकिन जो है दर हकीकत, अगर यहाँ पे कोई चीज आपकी रहनुमाई करेगी ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ही करेगी। लिहाजा मुतशाबिहात के पीछे लगना